عمران خان کی 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی۔ اسلام آباد کے 5 مقدمات میں 24 مارچ تک حفاظتی ضمانت۔ ہائی کورٹ نے لاہور کے 4 مقدمات میں 27 مارچ تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ دن بھر کی عدالتی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کے لیے 9 درخواستیں دائر کی گئیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کو شام 5:30 بجے تک پیش ہونے کا حکم دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی شام 5:45 بجے کے قریب ہائی کورٹ پہنچے۔ عمران خان روسٹرم پر آئے اور کہا، جج صاحب، زمان پارک میں جو کچھ ہوا ایسا لگا جیسے ہم دہشت گرد ہیں۔ ایک مقدمے سے نکلتا ہوں تو دوسرے میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے۔ میرے خلاف 94 مقدمات درج ہوئے۔ سینچری میں صرف 6 باقی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جواب پر عدالت میں کہے لگ گئے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا، اگر آپ سسٹم کے ساتھ چلیں تو ٹھیک رہتا ہے۔ عدالت نے عمران خان کی 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد کے 5 مقدمات میں 24 مارچ تک حفاظتی ضمانت دی۔ لاہور کے 4 مقدمات میں 27 مارچ تک گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ عمران خان کو تھانہ سرور روڈ کے ضلع شاہ کیس میں بھی 10 روز کی ضمانت مل گئی۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف 21 مارچ تک تعدیبی کارروائی بھی روک دی۔ پنجاب بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات منگل کو طلب کر لیں۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ 14 اور 15 مارچ کے واقعات کی تفتیش ہوگی۔ پی ٹی آئی وارنٹس کی تکمیل، سرچ وارنٹس کے لیے پولیس سے تعاون کرے گی۔ ہائی کورٹ نے زمان پاک آپریشن کیس نمٹا دیا۔ حماد اظہر کی جانب سے دفعہ 144 کے خلاف دی گئی درخواست بھی غیر مؤثر ہو گئی۔ عدالت نے عمران خان کو پابند کیا کہ وہ مقدمے کی تفتیشی کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ اور محمد خالد کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ زمان پارک میں پولیس ریڈ کے دوران پولیس پارٹی پر تشدد، جلاؤ گھراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 مقدمات میں گرفتار 48 پی ٹی آئی کارکنان کو شناخت پیٹ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ زمان پارک کے باہر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث پی ٹی آئی کارکنوں کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر انسپکٹر ذوالفقار احمد چیمہ نے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوانے کی استدعا کی۔ عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر امجد جاوید نے دلائل میں کہا کہ ملزمان نے پولیس کی گاڑیاں جلائیں، پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا، ملزمان نے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے۔ تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا، پی ٹی آئی کا کارکن ہونا جرم بن گیا ہے۔ جو پی ٹی آئی کارکن ملا گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ اعتراف جرم کر رہے ہیں، پولیس پر پی ٹی آئی کارکنان نے تشدد کیا تھا، شناخت پریڈ اور تفتیش ہونی چاہیے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ڈسکورس میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ خبردار ہوشیار، لاہور میں کرونا وائرس پھر سے آ گیا۔ 24 گھنٹوں میں 35 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 2 ہفتوں کے دوران 12 مریض ہسپتالوں میں داخل ہوئے۔ لاہور میں ماسک کا استعمال دوبارہ لازم قرار دے دیا گیا۔ لاہور میں کرونا وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 35 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں کرونا کے مجموعی طور پر 12 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے میو ہسپتال میں 4، شیخ زید ہسپتال میں 3، گنگا رام چلڈرن ہسپتال، نیشنل ہسپتال اور حمید لطیف ہسپتال میں کرونا وائرس کا ایک مریض زیر علاج ہے۔ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کرونا کی حالیہ لہر نئی قسم کی وجہ سے سامنے آ رہی ہے، جس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، اس لیے شہری احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، ڈینگی اور کرونا سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا حکم۔ محسن نقوی کا سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کا بھی اچانک دورہ، قیدیوں کے مسائل سنے، جیل میں فراہم سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی دن بھر کی مصروفیات پر مبنی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈینگی اور کورونا سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا حکم، کہا کہ انسداد ڈینگی کے کیلنڈر پر عمل درآمد بنایا جائے، انسداد ڈینگی کے لیے بر وقت اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جاوید اکرم، صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر، چیف سیکریٹری کمشنر لاہور سمیت متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کا بھی اچانک دورہ کیا، جیل میں فراہم کی گئی سہولتوں کا جائزہ لیا، مرد و خواتین قیدیوں کے بیرکس کا معائنہ کیا، قیدیوں کے مسائل سنے اور جیل عملے کے سلوک کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ کا 3 خواتین قیدیوں کے لیے 1 چارپائی کا نوٹس، جیل میں طبی سہولیات کو بہتر بنانے کی ہدایات دی۔ خواتین قیدیوں کے ٹریننگ اور ڈے کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا گیا۔ محسن نقوی جیل کے کچن میں بھی گئے، کھانے کے معیار کو چیک کیا۔ کلمہ چوک منصوبہ 90% تکمیل کے قریب، محکمہ ہاؤسنگ کو 3 ماہ کے بعد منصوبے کی ٹریفک انجینئرنگ کا خیال آ ہی گیا۔ ڈی جی ایل جی اے کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔
डी जी एल डी ए की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम की गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। CTO, CEO, CBD, चीफ इंजीनियर टीपा, एडिशनल कमिश्नर, GM नेस्पाक मेंबर होंगे। कमेटी इंजीनियरिंग डिजाइन का रिव्यू करके 20 मार्च तक रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी सेक्रेटरी हाउसिंग के हुक्म पर कायम की गई है। कलमा चौक मंसूबा तकमील के करीब है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से महकमा हाउसिंग को प्लानिंग का ख्याल आज आया है। कमेटी खास तौर पर अंडरपास के अंदर नई बैरल्स में ट्रैफिक मुड़ने के दौरान टकराव के खदशात की जांच करेगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि दुकानदारों ने रमज़ान के पेश नज़र अशियाए ज़रूरिया के निर्खों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से जारी की गई नई रेट लिस्ट में दूध, दही समेत किसी भी अशिया जरूरिया की कीमत में कोई कमी नहीं की गई, जबकि दूसरी तरफ ओपन मार्केट में ज़िला इंतजामिया का सरकारी नरखनामा मजाक बनकर रह गया है। 59 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी नरखनामे पर अमल करवाने में नाकाम हो चुके हैं। आम बाजारों में सब्जियां, दालें, दूध, दही, गोश्त सरकारी नर्ख की बजाय मुंह मांगे दामों पर फरोख्त किया जा रहा है। बासमती सुपर नया चावल 300 रुपए किलो की बजाय 380 रुपए, दाल चना 235 की बजाय 275, दाल मसूर 255 की बजाय 300, दाल माश 405 की बजाय 445 रुपए किलो में बेची जा रही है, जबकि दूध 140 की बजाय 155 और दही 165 की बजाय 190 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। लेस्को के बाद 3 फेज़ के बाद सिंगल फेज़ मीटर्स की किल्लत, न्यू कनेक्शंस की तनसीब और ख़राब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मीटर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से 5 माह गुजरने के बावजूद कनेक्शन नस्ब नहीं हो सके। सार्फिन ने कनेक्शन के हसूल के लिए डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं, ताहम डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद मीटर्स न होने से कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं। सिंगल 3 फेज मीटर्स की किल्लत की वजह से लेस्को अमला और सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब मीटर्स न होने की वजह से खराब मीटर्स की तब्दीली का काम भी मुंजमद हो गया है। खराब मीटर्स तब्दील न होने से सार्फिन को भारी भरगम बिल्स भिजवाने का सिलसिला जारी है। सरकारी स्कूल्स में सालाना पेपर्स की मार्किंग के लिए असातिज़ा ही दस्तयाब नहीं, 11,500 असातिज़ा मर्दमशुमारी की ड्यूटी निभा रहे हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 6 लाख बच्चों के पेपर कौन चेक करेगा? ये सवाल स्कूल सरबराहान के लिए दर्द सर बन गया है। बच्चों के नताइज भी लेट जारी होने का खदशा है। शहर के 1200 स्कूल्स में बमुश्किल 4,000 असातिज़ा मौजूद हैं, जबकि पेपर मार्किंग के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान को एक और मुश्किल में डाल दिया है। एक इदारे के पेपर दूसरे इदारे के असातिज़ा चेक करेंगे। 80% स्कूलों में हेड्स के साथ बमुश्किल एक टीचर मौजूद है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूलों में असातिज़ा ही मौजूद नहीं तो पेपर कैसे चेक होंगे। असातिज़ा को 30 मार्च तक पेपर्स चेक करने की डेडलाइन दी गई है। महकमा तालीम के मुताबिक नताइज का ऐलान हर सूरत 31 मार्च को किया जाएगा। सरकारी महकमों की गाड़ियों में बड़ी तादाद में करोड़ों रुपए की टोकन टैक्स नादहिंदा, जबकि 29,000 टोकन टैक्स नादहिंदा सरकारी गाड़ियों से वसूली के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक माली साल के 9 माह गुजरने के बाद भी 29,000 सरकारी गाड़ियों के टोकन टैक्स अदा नहीं किए गए। पुलिस, सेहत, सेक्रेटेरिएट, रेस्क्यू, फूड समेत दर्जनों महकमों की जानिब से टैक्सेस अदा नहीं किए गए। डीजी एक्साइज के हुक्म पर 11 ETOs को सरकारी महकमों से टोकन टैक्स की वसूली के लिए टास्क दे दिया गया। ETO तमाम अतारों से कलेक्शन के लिए राब्ते में रहेंगे। आगाही के बावजूद टैक्स अदा न करने वाले महकमों की गाड़ियों के चालान किए जाएंगे और गाड़ियां बंद भी की जाएंगी। साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो के खिलाफ करप्शन चार्जेस, महकमा एंटी करप्शन ने ख्याल अहमद कासरो को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। तर्जुमान महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने कहा कि साबिक सूबाई वजीर तहरीक इंसाफ ख्याल अहमद कास्त्रो ने आमदन से ज्यादा असासाजात बनाए। 2018 में वो मामूली असासाजात के मालिक थे। ख्याल अहमद कास्त्रो ने सदर गुलामाबाद और शाहीन चौक एक कारपेट रोड की तामीर का ठेका अपने फ्रंटमैन फहीम ठेकेदार को दिया। इसके एवज भारी रिश्वत वसूल की। रोड की तामीर में नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान ने मजीद बताया कि ख्याल अहमद कास्त्रो पार्किंग के ठेकों में भी रिश्वत लेते रहे हैं। करप्शन में मुलव्विस एक्सचेंज हाईवे सरमद अख्तर लंगड़ियाल भी उनका फ्रंटमैन है, जो सड़कों की तामीर के मुख्तलिफ मंसूबों के ठेकाजात में रिश्वत लेकर उनको पहुंचाता रहा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि एंटी करप्शन फैसलाबाद रीजन ने ख्याल अहमद कास्त्रो को 15 मार्च को तलबी का नोटिस जारी किया था। पेश न होने पर दोबारा 2 हफ्ते बाद रिकॉर्ड के हमरा तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। LGA के अब्दुल हक रोड जोहर टाउन में कार्रवाई, कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी और गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर मुतअद्दिद इमलाक को सरबमोहर कर दिया।
कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों ने कार्रवाइयां की। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी लैंड कन्वर्जन, पार्किंग और बिल्डिंग रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर अमलाक को सील किया गया। सील किए गए अमलाक में मारूफ ब्रांड्स, ग्रोसरी स्टोर, कमर्शियल प्लाजे शामिल हैं। फार्मेसीज, फूड पॉइंट्स और बेकरी समेत मुतादिद दुकानों को भी सील किया गया। LDA हुकाम के मुताबिक सील किए गए अमलाक को कानून के मुताबिक इकदाम करने के बार बार नोटिस दिए गए थे। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 सिद्रा मुआज़म ने अमले और पुलिस के हमराह की। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान की ज़ेर सदारत कपास के बीज पर बनाई गई झैली कमेटी का इजलास हुआ। कपास की पैदावार और बीज के मियार को बेहतर बनाने के लिए कपास बीज कमेटी की जानिब से सिफारिशात पेश की गई। गवर्नर पंजाब ने पंजाब हुकूमत से सीड काउंसिल की मीटिंग एक हफ्ते के अंदर कराने का मरासला वज़ीर आला को भेज दिया। मरासले में सीड काउंसिल का इजलास जल्द बुलाकर अहम फैसले करने का कहा गया ताकि कपास के काश्तकारों का फ़ायदा हो सके। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कपास की पैदावार बेहतर बनाने के लिए आला क्वालिटी के बीज की फ्राहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। बुआई से कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कपास की इमदादी कीमत 8500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का इलाज लायक तहसीन है। इस इकदाम से कपास के काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त करने का हौसला मिलेगा। मुल्क में कपास की क्वालिटी पैदावार को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के बीजों की सनत के मसाइल जल्द हल करवाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। उम्मीदवार BP 168 अहमद सलमान बलोच की हल्के में महंगाई मुकाओ तराजू लाओ इलेक्शन मुहिम का इनेकाद। नजफ कॉलोनी में अहले इलाका से मुलाकात की। उम्मीदवार जमात इस्लामी PP 168 अहमद सलमान बलोच ने सेंट्रल कॉलोनी में महरुन्निसा तारीख की रिहाइशगाह पर ख्वातीन से मुलाकात की। अजमल बाजवा के डेरे पर सेंट्रल कॉलोनी के रिहायशी फुटबॉल क्लब, ब्लैक पोल की टीम, कश्मीर ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में मोहम्मद फयाज के डेरे पर अहले मोहल्ला से भी मुलाकात। इस मौके पर मोहसन बशीर, इफ्तिखार चौहान, मिर्जा सलीम, मोहम्मद शेराज, फैसल मुनीर, लकी भाई मौजूद थे। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि लीडर्स फ्रंट लाइन पर होते हैं, घर में छुप कर आवाम को ढाल बनाने वाले लीडर्स नहीं डीलर्स होते हैं। पाकिस्तान को कंगाल करने वाले चंद खानदान हैं, इनका वोट के जरिए खात्मा करना होगा। चार मॉडल कब्रिस्तानों का तामीराती काम 30 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाए। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने महकमे बल्दियात को हदायत जारी कर दी। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब में 5 मॉडल कब्रिस्तानों की तैयारी के लिए 40 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मॉडल कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 10,000 रुपये चार्जेस ख़त्म कर दिए। वज़ीर आला ने लाहौर समेत पंजाब भर में मॉडल कब्रिस्तानों की फौरी तौर पर फंक्शनल करने की हदायत जारी की हैं। लाहौर में 4 मॉडल कब्रिस्तान सोयासल बेदियाँ रोड, कहना 9, ड्राइविन रोड और आहलू काछा रोड पर बनाए जा रहे हैं। जबकि वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद का कहना था कि हर मॉडल कब्रिस्तान में औसतन 12,000 के करीब कब्रें बनाई जा सकेंगी। जबकि सोयासल बेदियाँ रोड मॉडल कब्रिस्तान 276 केनाल पर मुहित है, जहाँ 18,000 कब्रों की गुंजाइश होगी। मॉडल कब्रिस्तानों की 4 दीवारी, जनाजगाह और वज़ू खाने की तामीर फौरी तौर पर मुकम्मल की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर M सुरेश कुमार ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। चैम्बर ओहदेदारान और सनतकारों से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा तजारत की बहाली, क्रिकेट समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि लाहौर चैम्बर में मुनक़दा अहम मीटिंग में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर M सुरेश कुमार, सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफ़र महमूद चौधरी समेत सनतकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि हिंदुस्तान ने कभी तजारत को नहीं रोका। पाकिस्तान तजारत बंद करता है, 2 तरफा तजारत खुले तो वस्ती एशियाई ममालिक तक दायराकार बढ़ेगा, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। डॉक्टर M सुरेश कुमार का कहना था कि दिल्ली लाहौर काबुल रोड तजारत के लिए बहुत अहम है। मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट और 2 तरफा तजारत की बहाली पर भी बातचीत की गई। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान भारत से प्याज दरामद करे तो 75 रुपये किलो पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान के अवाम को आसानी होगी। जर्मन एजेंसी GIZ के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी के लिए पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। जर्मन बैंक के FW ने वासा के सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार किया। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि वासा लाहौर के रेवेन्यू का बेशतर हिस्सा बिजली के बिल्स में देना पड़ता है। MD वासा ने कहा कि मौजूदा वसाइल को बरोकार लाते हुए एनर्जी को बचाना होगा। वासा लाहौर में काबिल तजदीद तवानाई के तरीकों को अपनाया जा रहा है कि FW बैंक वासा लाहौर में सिविलाइजेशन और पुरानी मशीनरी की तब्दीली के लिए लोन फ्राहम करेगा।
MD نے کہا کہ GIZ واسا لاہور کو G بلاک، محمود بوٹی واسا ہیڈ آفس شادی پورہ ڈسپوزل اسٹیشن پر انرجی مانیٹرنگ سسٹم لگا کر دے رہا ہے۔ بجلی بچانے میں مدد ملے گی، کروڑوں کی بچت ہوگی۔ ویلنشیا ٹاؤن میں الفتح اسٹور کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاح کے موقع پر مختلف اشیاء پر خصوصی رعایت دی گئی، جبکہ 5,000 کی خریداری کرنے والوں کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا۔ الفتح اسٹور کے برانڈ ایمبیسڈر اداکار احسن خان بھی شریک ہوئے۔ ویلنشیا ٹاؤن میں الفتح اسٹور کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ چیئرمین الفتح اسٹور عرفان اقبال شیخ، CMO الفتح اسٹور انیس شیخ اور اسٹور کے برانڈ ایمبیسڈر اداکار احسن خان نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر مختلف اشیاء پر خصوصی رعایت دی گئی۔ 5,000 کی خریداری کرنے پر کسٹمر کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا۔ قرآن اندازی میں مختلف مصنوعات پر بڑی ڈسکاؤنٹ آفرز بھی دی گئیں۔ چیئرمین الفتح اسٹور عرفان اقبال شیخ نے کہا، ہمارا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو ایک ہائپر مارٹ ہے۔ اس علاقے میں اس کی ضرورت تھی۔ جو تو کام کرے گا اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اور جو اچھے وقت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، تو اس لیے کام کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاہور بہت بڑا ہے، پاکستان بہت بڑا ہے، پاکستان میں بہت روم ہے اس وقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ پہل کریں اور پہلے کھولیں۔ برانڈ ایمبیسڈر الفتح اسٹور اداکار احسن خان کا کہنا تھا، یہاں آ کر اچھا لگا۔ یہاں پہ لاہور میں ایک زبردست اوپننگ ہوئی ہے آج الفتح کی، اینڈ آئی ایم ہیئر اسپیشلی یہاں پہ آیا ہوں اس کے لیے۔ بہت ہی زبردست۔ سب سے پہلے اسٹور کے بارے میں یہ بولوں گا کہ جس طرح انٹرنیشنلی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے تمام ملکوں میں چینز ہوتے ہیں، ان کے بڑے پاپولر ہوتے ہیں، جیسے ٹیسکو ہے، ایک بہت بڑا اسٹور ہے، پوری دنیا میں ٹیسکوز ہیں اور بہت سے ہائپر اسٹارز ہیں۔ سو الفتح آن اٹس اون از اے ہیوج اینڈ این امیزنگ اسٹور۔ CCO الفتح اسٹور انیس شیخ نے کہا، میرے لیے الفتح اسٹور بہت اہم ہے، اسے لانچ کیے 36 سال ہو چکے ہیں۔ کہ جی میں الفتح میرا فیملی اون بزنس ہے، مجھے 45 ایئرز ہو گئے الفتح کو جوائن کیے ہوئے۔ ناؤ آئی ایم دی CEO آف دی کمپنی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے الفتح اسٹور کے افتتاح کے موقع پر خریداری کی۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر فائر ورک بھی دیکھنے کو ملے۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42 لاہور۔ NCA میں بلوچی فن پاروں کی نمائش اور میوزیکل پرفارمنس کا اہتمام کیا گیا۔ ایران کے قونصل جنرل مہران واحد فاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں دروشم کے عنوان سے نمائش ہوئی۔ پروفیسر ڈاکٹر اکرم دوست بلوچ اور دودا بلوچ کے فن پاروں کی نمائش کی گئی۔ ایرانی قونصل جنرل کا کہنا تھا انسانی تخلیقی سوچ خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں بہترین نعمت ہے۔ I think the artists are ambassador of peace, and artists create the art. God created a human and human created arts. It's very interesting. نمائش کے ساتھ بلوچ لوک فنکاروں وزیر خان بگٹی، خوان بخش بگٹی، حسین بخش بگٹی، آرز محمد بگٹی اور نعیم دلپل کی پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری، آرٹ شائقین، کالج اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء روایتی موسیقی سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔